کہ میٹرک میں نے 3rd ڈویژن میں پاس کیا. شاید کوئی پوری ایجوکیشن میں ایسا شخص ہوگا جس نے میٹرک 3rd ڈویژن سے کیا ہو اور کوئی انٹرویو ایسا نہیں جہاں میری سلیکشن نہ ہوئی. لاجتا محمد بخش ظفری اب شور ہو رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں سے لطف اٹھا رہا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. سر بیسیکلی آپ کہاں سے ہیں؟ بنیادی طور پر میں کوٹدو کا رہنے والا ہوں. میرے والدین 47 میں ہجرت کر کے کوٹدو آئے تھے. سر آپ نے تعلیم؟ میٹرک میں نے کوٹدو سے حاصل کی اور اس کے بعد پھر میں باہر نکل گیا. بلکہ یہ کہہ لیں کہ کوٹدو سے ہی انٹر بھی میں نے ایک پرائیویٹ ادارے سے کیا تھا. ماسٹر میں نے پھر آگے کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اور اس کے بعد پھر میں نے PhD کی اور وہ میں نے کراچی سے کی. پاکستان کے نامور اور اردو ادب کے بر صغیر کے بہت معروف اسکالر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی نگرانی میں میں نے اپنی PhD مکمل کی اردو صحافت میں تنظیم رضا کے نام سے جو آج یونیورسٹی کی سطح پر پڑھائی جاتی ہے. سر کن کن اداروں میں آپ خدمات سر انجام دے چکے ہیں؟ دیکھیں میں نے جی الحمدللہ 24 سال کی عمر میں لیکچرشپ جوائن کی اور K2 پہاڑ کے دامن میں اپنی فرسٹ اپوائنٹمنٹ پر FG کالج سکردو میں گیا تھا اور وہاں میں نے تقریباً 7-8 سال لیکچرشپ کی اور اس عرصے میں نے کوئی ریڈیو پاکستان سکردو سے 400 کے لگ بھگ پروگرام کیے جس میں دستاویزی پروگرام بھی تھے اور فیچر پروگرام بھی تھے. ہفتہ وار میرا پروگرام ایک ہوا کرتا تھا عزم جمع یا کالج میگزین. بیسیکلی میں کالج کا ٹیچر تھا لیکن شام ٹائم میں وقت ریڈیو اسٹیشن پر دیا کرتا تھا. میں نے پورے پاکستان کو ناردرن ایریا سے متعارف کروایا اور ناردرن ایریا کو میں نے پاکستان سے متعارف کروایا. ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ. سر آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میں دیکھیں وہاں سے پھر ٹرانسفر ہوا سکردو سے میں واہ کینٹ آ گیا. واہ کینٹ سے میں نے پھر دوبارہ پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کیا. ڈائریکٹ 18 میں میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوا تو لیا آ گیا. یہیں سے پھر میں نے اپلائی کیا. میں اپنی قسمت پر چلتا رہا اور میں نے پھر اپلائی کیا اور گریڈ 19 میں ایسوسیٹ پروفیسر میں پھر ڈائریکٹ سلیکٹ ہو گیا اور میں لیا میں یہاں رہا. یہیں سے پھر میں لیا کالج کا پرنسپل ہو گیا اور میں لیا ضلع کا پہلا EDU ایجوکیشن بھی رہا. فاؤنڈر EDU ایجوکیشن ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن. اور اس کے بعد میں چلا گیا گریڈ 20 میں میری پروموشن ہو گئی. پوسٹ گریجویٹ کالج ڈیرہ غازی خان کا میں پرنسپل ہوا اور وہاں سے میں چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہوا. اسی عرصے میں ڈائریکٹر کالجز کی سیٹ کو بھی انجوائے کرتا رہا. آپ نے سوال کیا ہے کہ آج کل میں کہاں ہوں اور کیا مصروفیت ہے. میں جب چیئرمین سے ریٹائر ہوا تو فوری طور پر مجھے پنجاب کالج لیا نے اپنے پاس بلا لیا اور وہاں میں نے 2 سال بطور پرنسپل کام کیا. وہاں سے جب میں فارغ ہوا میرے بچوں نے مجھے مجبور کیا کہ جی آپ چھوڑ دیں. میں نے وہاں خدا حافظ کہا. میرا الوداعیہ ہوا. شہر کے بڑے لوگ جمع تھے. وہ اخباروں میں خبر چھپی. اگلے روز ایک ادارہ ہے ضلع لیا کا بہت بڑا ادارہ بیکن لائٹ کالج فتح پور میں, وہاں مجھے لے گئے. میں نے وہاں BS کا پروگرام شروع کیا. BS 4 ایئرز ڈگری پروگرام. آج کل وہاں باٹنی, زولوجی, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, انگلش اور اردو وہ ہم نے شروع کی. اور آج ہی ڈائریکٹر کالجز پھر میری انسپیکشن پر آئے تھے. میں نے 4 سبجیکٹ کا اور تقاضا کیا ہے. ان میں لا ہے,
لا کے ساتھ اس میں پھر ہمارا آئی ٹی ہے، آئی ٹی کے ساتھ ایجوکیشن ہے، اور چوتھا پروگرام ہمارا بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ انشاءاللہ میں اس سال شروع کروا دوں گا. اور سر یہ انڈیا کی عوام کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. سر اتنے سارے مضامین میں آپ نے اردو کا انتخاب ہی کیوں؟ میں یہ بات کئی دفعہ کہہ بھی چکا، لکھ بھی چکا. وہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مجھے تمام مضامین میں اردو ہی اچھی آتی ہے. میں تو بھی کلاس 1 میں تھا، میرے والد صاحب فوت ہوئے، وہ علی گڑھ کے گریجویٹ تھے. میری والدہ نے ہم 5 بھائیوں کو پرورش کی، یتیمی میں ہمیں بیوہ ہوتی، ہم یتیم ہوئے. اس میں میرے بڑے بھائی الحمدللہ پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب ہوئے، چھوٹے بھائی ریجنل الیکشن کمشنر ملتان ہوئے، میں چیئرمین کے عہدے تک گیا. مجھ سے چھوٹے بھی ایک ڈگری کالج کے پرنسپل کراچی میں، علامہ اقبال کالج کے. سب سے چھوٹے جو ہیں وہ لیا میں ایک پرائیویٹ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں الرحمان کے نام سے، بہت اچھا ادارہ چل رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ تھا میں نے اردو کا انتخاب کیوں کیا. گھر میں چونکہ کوٹ اردو میں ہم رہتے تھے تو میری امی چونکہ بیوہ تھیں، گھر میں خواتین محلے کی آیا جایا کرتی، بیوہ کے دلجوئی کے لیے بیٹھنے اٹھنے، تو وہ انہیں پھر خط وط لکھوانے ہوتے تھے. میں تیسری چوتھی جماعت میں مجھے کہتی تھی بیٹا خط لکھ دو، میں ان سے سن لیتا تھا انہوں نے کہا کیا ہے، پھر اپنی مرضی سے لکھ دیتا تھا. وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ رفیع نے بڑا اچھا خط لکھا ہے. مجھے اس وقت سے اردو لکھنے سے شوق پیدا ہوا. میں اس وقت میں بھی اردو ڈائجسٹ، سسپینس ڈائجسٹ پڑھتا تھا. میری امی اگرچہ ناراض ہوتی تھی لیکن میں وہ پڑھتا تھا اور میں وہ اردو ہی پڑھتا رہا. میں اس بات میں بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوا، کبھی مجھے خفت نہیں ہوئی کہ میٹرک میں نے 3rd ڈویژن میں پاس کیا. شاید کوئی پوری ایجوکیشن میں ایسا شخص ہوگا جس نے میٹرک 3rd ڈویژن سے کیا ہو اور کوئی انٹرویو ایسا نہیں جہاں میری سلیکشن نہ ہوئی. میں نے انٹرویو دیا، ناردرن ایریا میں چلا گیا، پھر انٹرویو دیا میں واکنٹ میں آ گیا، پھر انٹرویو دیا اسسٹنٹ پروفیسر ہوا، پھر انٹرویو دیا ایسوسیٹ پروفیسر ہوا، پھر انٹرویو دیا چیئرمین ہوا، ڈائریکٹر ہوا. حالانکہ یہ شاید ہی ایک ایسا بندہ ملے جس کی ایک 3rd ڈویژن ہو اور ایم اے میں میری پوزیشن تھی، باقی 2nd ڈویژن. لیکن اللہ، میں یہ نہیں کہتا میں قابل تھا، اور اللہ نے میرا ہاتھ ایسے تھاما، میری اماں کی دعائیں ایسی لگی کہ امی میری فوت ہو گئی لیکن اس کی دعائیں آج بھی میرے سر پر ہر وقت میرے خاندان پر سایہ کر کے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جی ہاں. سر اس ترقی کا راز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک ایماندارانہ اللہ کو حاضر ناظر جان کی یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اچھے عہدوں پر بھی رہ کے پرنسپل، ای ڈی او، ڈائریکٹر، چیئرمین، ایک کپ چائے کا حرام کے کھاتے سے، ایک ٹیڑی پیسہ رشوت کا، یا ایک جگہ بددیانتی میرے لیے سور کھانا جائز ہو وہ حرام تھا، میں نے نہیں کیا. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھ پر کرم کیا، ورنہ میرا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں. میری ماں کی دعائیں تھی، میرے اللہ کا خصوصی فضل تھا. سر کتنی کتابیں شائع کر چکے ہیں؟ میری اس وقت جی 4 کتابیں تو میری ٹیبل پہ یہ پڑی ہیں اور 5ویں کتاب بھی چند دن تک میرے ہاتھ میں آ جائے گی. میری ایک کتاب جس پر مجھے PhD کی ڈگری ایوارڈ ہوئی، وہ ڈگری نہیں ملی تھی، کتاب اتنی ویلیویبل تھی کہ وہ فیروز سند نے لاہور سے شائع کر دی. اردو صحافت میں طنز و مزاحیہ پڑھی ہے اور یہ اس وقت ملتان یونیورسٹی شعبہ اردو میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد دوسری کتاب میری آئی ندرت اسالیب، یہ پڑھی ہے. تیسری میں نے پھر اپنی آٹو بایوگرافی جسے خود نوشت سوال عمری کہتے ہیں، وہ ہے تھکے جو پاؤں کے نام سے. چوتھی کتاب ابھی کرونا کے دوران میں آئسولیٹ رہا یہاں اور میں نے 5 ماہ اسی کمرے میں جہاں بیٹھے کیونکہ ادارے بند ہو گئے تھے، میں نے کتاب لکھی یہ حسن بندگی کے نام سے. الحمدللہ یہ کتاب مجھے باقی کتابوں پہ فخر نہیں ہے، اس کتاب پر مجھے فخر ہے کہ یہ میں نے خالصتاً اسلامی اور مذہبی نقطہ نظر سے لکھی.
चौथी किताब मेरा एक सफरनामा है, वो उसका नाम है छुआ आसमान लैया ता गिलगित बल्तिस्तान। ये मेरा सफरनामा है और ये चंद दिन तक छप के मुझे मिल जाएगा। और इसमें एक बात सिर्फ कर दूं, इस सफरनामे में मैंने दुनिया का जो बुलंद तरीन पहाड़ी मैदान है, देवसाई प्लेन कहते हैं उसे, देवसाई नेशनल पार्क कहते हैं, वो स्कर्दू में है। मैं उसकी चोटी पर जाके आसमान को छू के आया हूँ, उसी को मैंने कहा है छुआ आसमान। माशाल्लाह। सर बतौर प्रोफेसर आपका अपने स्टूडेंट से रवैया कैसा था? स्टूडेंट के साथ मेरा रवैया मेरी औलाद से ज्यादा अच्छा रहा। औलाद को तो मैं डांट लेता था, डपट लेता था, लेकिन स्टूडेंट को मैं, मेरे कमरे में अगर कोई आया मैंने उसे बिठाया, उसका हाल अहवाल लिया और मैंने स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि मेरे दौरे प्रिंसिपली में कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि मैं गरीब था और मैं तालीम नहीं दे सका। जफर आलम तुम्हारा सरपरस्त है, तुम्हारी फीस भी माफ करेगा, जरूरत होगी तो जेब से तुम्हें फंड भी देगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये करता रहा हूँ। मैं एक बात मुझे करनी चाहिए, मैं ये फख्र में नहीं, इनकसारी और राजी में करता हूँ कि मैं जिस इदारे में रहा मैंने अपनी तनख्वाह से 2 पैसे 4 पैसे 1000 2000 रुपए उस इदारे पे खर्च किए हैं। उस इदारे से मैंने अपनी तनख्वाह जो हक था उसके अलावा मैंने नहीं। स्टूडेंट के साथ मेरा यही रवैया रहा। आज हजारों स्टूडेंट मेरे हैं जो पूरे पाकिस्तान में आला ओहदों पर हैं, जनरल तक पहुंचे हुए हैं। सर शेर व शायरी से भी आप दिलचस्पी रखते हैं? शायरी से दिलचस्पी पढ़ने की हद तक है। सर पाकिस्तान से बाहर भी कहीं सफर किया आपने? मैंने वैसे तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, मैं हज के लिए भी गया हूँ, 2 दफ़ा उम्रे के लिए भी गया हूँ। उसके अलावा मैं एक सरकारी दौरे पे ही कह लें अमेरिका गया था। सरकारी दौरा इस नौयत का था कि उसका पैसा मैंने नहीं अदा किया। वो मेरी बेटी और मेरा बेटा, मेरा दामाद, वो अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में थे। उस कंपनी ने मुझे और मेरी मिसेज को बुलाया था। सर क्या महसूस किया? मैंने महसूस ये किया, मैंने अपने सफरनामे में लिखा भी है कि गोया कि वो गूंगे बहरे से लोग बोलते नहीं है। हम तो गली में से चले जाए, आवाजें आ रही हैं, लाजिता मोहम्मद बख्श जफरी, अब शोर हो रहा है। आप मार्केट में चले जाए, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। मछली बाजार, लोग एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। मैंने वहां ये कैफियत नहीं देखी। खामोश अपना अपना काम कर रहे हैं और शॉपिंग प्लाजा में बड़े बड़े मॉल, ये जितना जितना एक मॉल, वहां लोगों का रश है लेकिन आवाज किसी की नहीं। सबके पास अपनी अपनी हैंड कार्ट है, अपना सामान डाला, बाहर को चले गए, बस कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं। सर माशाल्लाह से अब तक आप कितने अवार्ड्स ले चुके हैं? मुझे 2 दफा निगार अवार्ड मिला है। ये डॉक्टर फरमान फतेहपुरी का एक हुआ करता था कराची में, नीपा पे नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम होता था, वहाँ मुझे 2 दफा नीपा अवार्ड मिला। फिर जब ये कायद आज़म का 7 साला मनाया गया और फिर फातिमा जिन्ना का 7 साला यौम मनाया गया तो उस पर भी मुझे अवार्ड दिए गए। तो इस तरह मुझे 4-5 अवार्ड मिले। सर माशाल्लाह इस सादगी की वजह क्या है? तरबियत है, इसलिए कि चूंकि मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, मेरी वालिदा ने हमें शटल काक बुरके में 5 भाइयों को छुपा के रखा और वो 5 भाइयों को उसने पढ़ाया है और हमें वो स्कूल छोड़ने भी चली जाती थी, छोटे थे तो लेने भी चली जाती थी। शटल काक बुरका जिसे आज हम तौहीन की अलामत से ये शटल काक बुरका है, वो मेरी माँ उसमें हमें छुपा के रखती थी। सर लिया में आप कितने अरसे से? लिया में 21 मार्च 1999 में आया था और ये समझ लें कि 30 साल हो गए मुझे लिया में। और मैं ये कहता हूँ कि लिया के लोगों का मुझे बड़ा एहसान है। मैंने बड़ी इज्जत कमाई है। सर आपका एहसान है? मेरे साथ
हज़ारों बच्चे यहाँ लिया में पढ़े हैं। और एक बात मैं गुजारिश कर दूं कि मेरी 10 साल यहाँ प्रिंसिपल के दौरान में एक दफ़ा भी असातिज़ा ने या स्टूडेंट ने कभी स्ट्राइक नहीं की। सर हमें अपने बच्चों के बारे में भी बताएं, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। सर आप किस मुसन्निफ की कुतुब का मुताला करते रहते हैं? मेरी 2 बातें हैं। शायरी में मैं गालिब को बहुत पसंद करता हूँ और फिक्शन में मैं गुलाम अब्बास के अफसानों को बड़ा पसंद करता हूँ और मुसलसल करता रहता हूँ। सर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में आपकी क्या राय है? आज तक तालीमी निज़ाम को सेट हो ही नहीं सका। मैं क्या राय दूँ उसकी, वो कुछ भी नहीं। तालीमी निज़ाम हमारा पता नहीं 6 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो स्कूल है, ये मेरे सामने जैसे बहमन वाला है, इसको बने हुए 25 साल हो गए। इसमें 100 बच्चों से ज्यादा नहीं है, नहीं आते बच्चे। और लिया की करीम टीचर, फीमेल टीचर ग्रेड 19, 18, 17, 16 वो यहाँ भरी हुई है उम्र आती सारी, और बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? भी एजुकेशन देंगे तो आएंगे। आप मुझे बताएं, प्राइवेट इदारे तो दौड़ रहे हैं, गवर्नमेंट वाले पीछे को दौड़ रहे हैं। गवर्नमेंट के इदारे रेत का सफर कर रहे हैं, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। सर इसका हल भी बताएं। इसका हल तो ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो आती है, मैं 5 साल कैसे गुजारूं, मैं कैसे अपनी तिजोरियां भरूं। आप हैरान होंगे, आज पंजाब के 9 डायरेक्टर कॉलेजेस पिछले 6 महीने या 8 महीने से नहीं है, और वो डायरेक्टर चल रहा है। उसमें डिप्टी डायरेक्टर या कोई और को चार्ज दे दिया, वो बेटर डायरेक्टर नहीं है। अच्छा, इसी तरह कितने इदारों के प्रिंसिपल नहीं है, तो नहीं है। क्या जरूरत पड़ी उनको? तालीम इदारे से या तालीम से गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं। एक गवर्नमेंट के इदारे हैं, एक चलता है ये कम्प्रीहेंसिव है, एक होता है ये मॉडल स्कूल है, एक होता है ये इंग्लिश मीडियम है, एक उर्दू मीडियम है, ये एक माई फतों का तंदूर है, एक होटल है बने हुए पीसी वगैरह। यही फर्क है तालीमी इदारों का, माई फतों के तंदूर और पीसी होटल, और प्राइमरी स्कूल देहातों के चौबारा के और इस्लामाबाद के प्राइमरी स्कूल, ये फर्क है। सर पाकिस्तान के तलबा को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाई कि आप जो काम भी करें उसे खुलूस के साथ करें। जो काम भी आप करना चाहें उसे मोहब्बत से करें। रह गए स्टूडेंट की बात आप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के पास जो उनको सिलेबस दिया गया है, जो भी है, वे कम से कम उसी पर नजर रखें। ये हमारे, मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी आवाज कहीं जाएगी तो वो बच्चों को ये मोबाइल, बड़े महंगे मोबाइल, उसमें नेट चल रहा है, उसमें वाईफाई, मुझे तो पता ही क्या क्या चीजें आ रही हैं। तलबा हमारे जो हैं वो मेहनत की तरफ आमादा नहीं हो रहे। बच्चों को मेहनत की तरफ आना चाहिए, वालिदैन को उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, बच्चों को गलियों में मोहल्लों में जाने से रोकना चाहिए। बच्चे घर में रखें और माँ बाप उनसे मोहब्बत करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने वक्त में टाइम दिया। सर एंड पे हमारी टीम स्टार्स ऑफ लिया के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे अजीज स्टार्स ऑफ लिया, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये है कि आप पढ़े लिखे लोगों से जाके इंटरव्यू करते हैं, उसे यूट्यूब पे देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि आम लोगों के साथ आप पढ़े लिखे लोगों का तारुफ करवा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो चटाई से पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते वो कहाँ तक चले जाते हैं। वजह क्या है? मैं ना खानदानी अमीर हूँ, ना उमरा में से हूँ, मैंने कोई एटम बम दरियाफ्त नहीं किया, ना इजाद किया। मैं उर्दू का स्टूडेंट रहा, उर्दू ही में मैंने मास्टर की, उर्दू में पीएचडी की, लेकिन अपने सब्जेक्ट पे मैंने कुदरत हासिल की। मेरा ये पैगाम जब लोगों तक आपके थ्रू जाएगा तो वो ये समझेंगे कि भी बात तो अच्छी है। लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा। अच्छा, मैं एक बात ये भी कहा करता हूँ, मैं कुछ ही छुपाता नहीं हूँ। मैं कहा करता हूँ कि मेरे खोटे सिक्के भी अल्लाह ने चलाए। बच्चा बड़ा मेरा वो पढ़ने से जान छुड़ाता था, लेकिन
मैं उसके पीछे रहा। मैं कहता था बेटा तू जहां जाएगा जफरी को पीछे पाएगा। मैंने उसे प्रोफेसर फारूक याद साहब ने हमने कोशिश कर करके उसे करवाया, पढ़ाया, और आज वो सऊदी अरब में ऑयल एंड गैस में 6-7 लाख रुपए माहाना जॉब कर रहा है और मजे कर रहा है। और बेटी मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कॉलेज में पढ़ाती है। उससे छोटी बेटी मेरी वो प्लास्टिक सर्जन है, मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में डॉक्टर है। और छोटा बच्चा मेरा एमफिल है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो मेरे साथ इसमें बीकन लाइट कॉलेज में एडमिन ऑफिसर है। वो कॉलेज का भी ख्याल रखने का जिम्मेदार है, मेरा ख्याल रखने का जिम्मेदार है। आप ये तारुफ करवा रहे हैं लोगों के साथ कि भाई ये लोग हैं जो हमारे माशरे के अच्छे लोग हैं, जो एजुकेशन देते हैं, जो डॉक्टरी में जाते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं। आप एक तारुफ का या आप एक पुल का काम कर रहे हैं और उस पुल से आप लोगों को मिलवा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अल्लाह करे आपका ये काम और ज्यादा उरूज हासिल करे। शुक्रिया सर।